المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرم وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعالمه. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعف طنين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومؤلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرواح شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف الأرواح شيخنا ورب أرواحنا اهدنا والدين بالخير والخير وإلى روم وألف الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام قلبي وقلبي وصولهم وفرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم إلى ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم
أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الرابعة والأربعون بعد المئة في فضل العدل وعفة الملوك. حكي أن الخليفة المأمون بلغه ما كان عليه الملك كسرى من العدل، وقال بلغني أن الأرض لا تغني عن السادة الملوك العادلة، وقد عزمت على أن أختبر ذلك في حق كسرى، فتوجه بنفسه إلى بلاد كسرى وفتح عن قبره ونزل إليه بنفسه وكشف عن وجهه، فإذا هو في غاية الجمال والثياب التي عليه باقية على جدتها لم تتغير، ورأى في أصبعه خاتما من الياقوت الأحمر ليس في خزائن الملوك مثله، وعليه كتابة بالفارسية. فتعجب المأمون غاية العجب وقال هذا رجل مجوسي عابد النار ولم يضيء إلا هو ما كان يفعله من العدل بالرعية، ثم أمر بأن يغطى بثوب من الديباج مركوم بالذهب، وعاد عليه قبره كما كان قبل، وكان مع المأمون خادم خشي فغافل المأمون وأخذ الخاتم المذكور
فلما علم المأمون بذلك ضرب ذلك الخادم ألف صوت ونفاه إلى السند وعاد الخاتم إلى أصبع كسرى كما كان وقال إن هذا الخاتم أراد أن يفضحنا بين ملوك العجم حتى يقول كان المأمون نباشا في القبور ثم أمر أن يسبك على قبر كسرى بالرصاص حتى لا يفتح بعد ذلك. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayah Rabi'atu wal Arba'una ba'dal mi'ati. Hikayat yang ke-144 fi fadlil adli wa iffatil muluki, tentang keutamaan adil. Adil itu wad'u kulli syai'in fi makani, letakkan sesuatu pada tempat yang disebut sebagai adil. Kalau zalim lawanannya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, namanya zalim. Jadi ada adil, ada zulm. Sebenarnya zulm kita bilang zalim. Tentang keutamaan adil wa iffatil muluki, raja yang menjaga dirinya daripada hal-hal yang syubhat, yang haram. Ini udah jarang sekarang. Adilnya seorang raja, penguasa, pemimpin, pejabat. Kemudian juga iffahnya. Iffah itu seorang pemimpin, raja, seorang pejabat, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Kalau jarang, yang haram aja dia ada jaga. Apalagi yang syubhat, agak susah sekarang. Zamannya susah. Lingkaran setan sekarang itu. Lingkaran setan. Ada pejabat yang benar, yang memang dia itu nggak mau macam-macam. Tapi kan itu lingkaran apa itu? Lingkaran setan sih. Ada punya paman itu kerja di sebuah instansi pemerintahan. Nah, kaya dia sama sekali. Padahal teman-teman di bawah itu udah macam-macam punyanya. Udah punya rumah, udah punya mobil macam-macam. Saya tanya ke dia, kok nggak punya apa-apaan? Bilang ada. Ada takut nanti di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bukan takut di hadapan manusia, tapi dia takut di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dunia silakan berleha-leha, dunia silakan bergaya-gaya, silakan. Nah, sekarang intelligennya sekarang luar biasa, luar biasa. Kalau seandainya saja, jadi kita negara Indonesia merdeka sampai sekarang dikelola dengan benar, dengan baik dan untuk rakyat, memang kita nggak ada yang begini, gitu, nggak ada begini. Ada yang ternyata di Malaysia, dia cerita, itu rumah seperti BTN di Indonesia, di Malaysia itu nggak laku. Kenapa demikian? Karena pemerintah sudah apa? Karena sudah memberikan rakyatnya sesuai dengan hak mereka semua. Jadi kan nggak ada gitu. Jangan tingkatan yang di atas, masih di bawah aja suka ada korupsi, macam-macamnya. Ulama mengatakan, bila rakyat demikian keadaannya, itulah sifat dari pemimpin kalian. Itu ulama udah bilang jauh-jauhan, udah bilang ulama seperti itu. Rakyat itu menunjukkan siapa pemimpinnya. Jadi kalau di bawah itu macam-macam, di atasnya seperti itu. Nah, jadi yang jarang sekarang adilnya pemerintah, pejabat, penguasa dengan iffahnya mereka tuh. Iffah artinya menjaga dari hal-hal yang apa? Yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian dihikayatkan, makanya kalau ada orang-orang pemerintah atau orang-orang yang punya kedudukan dimanapun, dia punya ini, punya itu, dari mana duitnya, dari mana hartanya, kan begitu ya, berapa sih gajinya. Dihikayatkan anna khalifat al-ma'mun, sebenarnya khalifah al-ma'mun
Ini seorang raja ya, khalifah ya beliau ini. Balaghahu ma kana alaihi al-maliku Kisra al-adli. Telah sampai kepada beliau tentang hal Raja Kisra. Kisra ini raja negeri Persia, Iran. Jadi negara Iran itu dia punya raja namanya Kisra. Sampai kepada beliau bahwa Kisra ini raja di Iran, ada seorang raja yang adil dia. Faqala, maka dia mengatakan, Khalifah Al-Ma'mun dia mengatakan, balaghani annal arda la tubli ajsadal mulukil 'adilati. Telah sampai hadis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanah itu tidak akan menghancurkan tubuh-tubuh dari raja-raja yang adil. Nabi yang bilang tuh, tanah-tanah itu nggak bakal apa? Menghancurkan tubuh-tubuh dari raja-raja yang adil. Nih, Nabi yang bilang nih. Kalau bilang Nabi bilang kan udah benar banget, udah benar, Nabi nggak dusta, benar udah begitu. Kita pengen lihat penyakit Anda atau tidak, pas mati bongkar kuburannya. Bumi makan nggak tuh dia punya itu? Jasadnya, tubuhnya kalau dimakan nggak adil tuh orang. Nabi yang bilang soalnya bahwasanya tanah itu tidak memakan apa? Tidak menghancurkan tubuh-tubuh dari raja-raja yang adil. Waqad azamtu ala an akhtadira dzalika fi haqqi Kisra. Aku pengen mencoba, ada azam, ada niatan, pengen mencoba, pengen tahu sih gimana sih keadaan itu Raja Kisra itu dikuburnya setelah berlama-lama dikubur di alam kuburnya. Dan pengen tahu tuh keadaan, soalnya telah sampai kepadanya bahwasanya ini Raja Kisra tadi apa? Seorang raja yang adil. Dia pengen tahu benar gak yang Nabi bilang tuh, tubuhnya gak dimakan oleh bumi. Ada wajah binafsihi ila biladi Kisra. Maka Khalifah Al-Ma'mun dia langsung beranjak sendiri ke negeri Persia, Iran. Wa fataha an qabrihi, dibuka kuburnya, digali kuburnya. Wa nazala ilaihi binafsihi, dia turun langsung ke liang lahat itu raja yang adil tadi. Wa kasyafa an wajhihi, dibuka mukanya. Fa idza huwa fi ghayatil jamali. Dia lihat mukanya sangat tampan. Nanti mukanya nggak apa tuh? Nggak hancur tuh. Pas dibuka, dibongkar, mukanya masih utuh, tampan mukanya kita raja. Wasiyabul lati alaihi baqiyatun ala jiddatiha la tataghayyar. Dan baju yang dipakai masih ada, masih bagus, belum apa? Belum berubah sama sekali, nggak lusuh, nggak berubah sama sekali. Wah, kan luar biasa tuh. Benar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kalau pengen tahu benar nggak ini penguasa, pejabat, pemimpin dia adil, pas dia mati, coba kali ya ada yang ada kisah mau dia hancur nggak? Wah hancur, nggak adil berarti. Kalau ada sih yakin nggak? Pasti apa? Pasti hancur, ada yakin pasti hancur. Ada yakin pasti hancur, ya hancur, ada yakin banget. Ya Allah itu 1001. Nabi bilang ini luar biasa. Wara'a fi asbuhi khataman dari yaqutil ahmari laisa fi khada'il muluki mithluhu. Dan Khalifah Al-Ma'mun melihat di jari ini raja, kalau pakai cincin sunnahnya laki-laki di kelingking pertama boleh kelingking sebelah kanan, boleh kelingking sebelah kiri. Itu pertama, yang paling afdal kelingking. Yang kedua adalah di jari manis. Sunnahnya laki-laki pakai cincin di jari manis, boleh kanan, boleh sebelah kiri. Makruh bila dipakai di jari tengah, telunjuk apalagi jempol. Makruh laki-laki. Jadi sunnahnya demikian laki-laki itu. Dan sunnah laki-laki memakai cincin perak. Jangan cincin dari alpaka atau alpaka super atau titanium atau yang lainnya. Sunnahnya memakai cincin daripada perak. Sunnah demikian. Jadi bukan haram tapi makruh ya kalau kita pakai cincin dari apa? Dari alpaka atau dari alpaka super atau dari titanium atau dari apa gitu yang lain-lain itu yang bukan perak, itu hukumnya makruh pada hukum agama. Nah ini jadi Khalifah Al-Ma'mun dia melihat di jari raja ini ada sebuah cincin, ada batunya yakut merah. Oh jangan mahal ya. Yakut merah itu. Coba lihat kalau berapa?
Iya, kata Robert itu lihat tuh, yakut merah tuh mahal, yakut merah. Ada yakut kuning, tuh yellow sapphire tuh, dibilang yakut kuning. Yang merah ini, yang jarang ini, mahal. Tapi yang bagus, yang clean, bukan yang butak, bukan. Ada batu itu sapphire ada kasta-kastanya, ada tingkat-tingkatannya tuh. Kalau sapphire yang beredar nih, yang butak, terus yang murah, yang 1.000 bisa dapat gitu. Yakut merah, udah jarang yakut merah. Laisa fi khadadil muluki mithlu, bukan delima ya, kalau delima masakan tuh, delima, bukan delima, bukan lebih yang gede-gede gitu. Tapi yang gede-gede itu, tuh mau bayar masakan. Ada sintetis, ada apa? Ada natural. Dan ini Raja Khalif al-Ma'mun melihat di jari itu Raja Kisra Mesir, Iran, ada sebuah tadi apa? Cincin, ada batu-batu daripada batu yakut merah. Laisa fi khada'il muluki mithlu, yang tidak ada yang sama sepertinya pada kerajaan-kerajaan khazinah, perbendaharaan dan ada itu semua. Di perbendarahan itu raja semua nggak ada batu yang begitu muganya, batu yang berwarna merah tadi itu. Ini alasan itu jamak dari khazinah, lemari asalnya, perbendarahan. Wa ali kita batu bil farisiyah, dan di atasnya ada tulisan dengan bahasa Iran. Jadi terukir bahasa bahasa Iran. Fata'ajjab al-Ma'mun qaidal ajabi. Nah, Khalifah al-Ma'mun dia sangat terkagum. Ngelihat ini Raja Mesir, badannya nggak apa tadi, nggak hancur. Juga baju yang dipakai nggak hancur sama sekali, masih bagus. Dan pakai cincin yang ada batu yakut merah itu, yang tidak ada sama sekali di setiap raja itu ada punya, satu doang yang punya itu. Dan di atasnya ada tulisan dengan bahasa Iran. Terkagum-kagum dia. Kan berarti benar ucapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah al-Ma'mun beliau mengatakan, "Hada rajulun majusiyun 'abidun nari." Ini laki-laki majusi ini, penyembah apa? Penyembah api. Walam yudayyi illahu ma kana yaf'aluhu min al-'adli fi ar-ra'iyyah. Allah enggak menyia-nyiakan dia yang dia telah lakukannya, keadilan kepada semua rakyatnya. Allah enggak menyia-nyiakan adil yang diperbuat terhadap semua rakyatnya, sampai kayak begitu keadaannya tuh. Majusi masih Allah apa itu? Masih Allah jaga, tubuhnya gak dimakan oleh tanah atau oleh bumi. Gimana yang muslim yang melanggar ya? Gimana yang mukmin yang melanggar? Gimana muslim? Penguasa, raja, pejabat tapi melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, gimana itu keadaan? Orang demen ya, demen apa? Demen berbusana, demen apa lagi sih, berpakaian, demen dipakai pakaian luar dengan hal-hal yang Allah harapkan, demen banget bukan haknya diambil. Kemudian ma'amara bi an yuqatta bi thawbin min ad-dibaji marqum min dhahabi. Kemudian ini Khalifah Allah memerintahkan agar tubuhnya ditutupin dengan baju yang terbuat dari sutra. Kemudian dilapisi, disulam, ditahtakan dengan emas, dicampur dengan emas ya. Jadi sutra dicampur dengan emas. Wa ada alaihi qablahu kama kana qablu. Kemudian diperintahkan untuk dikembalikan dia di atas kuburnya itu sebagaimana sebelumnya, balikin lagi kuburnya lagi, pendeng lagi. Tapi sebelumnya dipakai tadi baju yang terbuat dari apa? Sutra. Sutranya ada emasnya. Wa kana ma'al ma'unin khadimun khasiyun. Bersama Khalifah ini ada seorang laki-laki, pembantu dia, pembantu yang sudah dikebiri. Kebiri artinya apa? Laki-laki yang nggak bisa punya anak lagi ya, kebiri namanya itu ya. Kalau laki-laki nanti apa? Vasektomi ya, benar nggak? Benar nggak? Laki-laki yang dikebiri namanya vasektomi ya. Ini Khalifah Ma'mun punya seorang pembantu laki-laki yang sudah dikebiri. Fadhafal al-Ma'muna, maka dia membuat lalai Khalifah al-Ma'mun wa akhadha al-khatam al-madhkur, diambil cincin tadi itu. Orang tergiur. Cincin yang diraja tadi dia pakai,
diambil tuh. Kan cakep begini tuh. Batunya merah, merahnya merah, yang pun merah, cakep. Falamma alimal ma'munu bidzalika, pasal Khalifah Al-Ma'mun dia mengetahui hal itu, bahwa ini pembantunya mengambil apa tadi? Mengambil cincin itu raja. Daraba dzalika al-khadima alfa sautin, langsung dipukul nih. Itu pembantunya sebanyak 1000 cambuk. Wa nafahu ila sanadi, kemudian dibuang tuh, diasingin ke sebuah lereng bukit. Wa adal khatama ila asbu'i Kisra kama kana, kemudian dikembalikan lagi cincin tersebut kepada jari itu Raja Kisra sebagaimana sebelumnya. Balikin lagi itu. Wa qala, dan beliau mengatakan, inna hadal khatama arada an yafdhahana baina mulukil ajami. Cincin ini menginginkan kita dibuka kejelekan kita di hadapan raja-raja Ajam. Ajam ini yang bukan Arab ya. Cincin ini membuat kita malu di hadapan raja-raja Ajam, pasti raja-raja yang bukan raja-raja Arab. Hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan, kana al-ma'munu nabbashan al-quburi. Khalifah al-Ma'mun adalah tukang gali kubur. Dia bilang tuh, Khalifah al-Ma'mun tukang gali apa? Tukang gali kubur. Padahal enggak, beliau pengen lihat kebenarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tanah itu tidak apa? Menghancurkan tubuh dari raja-raja yang adil. Dia pengen tahu tuh, pasti buka benar. Raja Khalifah Raja Kisra yang beragama Majusi itu masih tidak masih Allah jaga, tubuhnya tidak dimakan oleh tanah atau oleh bumi. Jadi pelajaran ya, hadis Nabi ya, annal ardu la tubli ajsada ulukil adilah. Tanah itu tidak menghancurkan tubuh daripada raja-raja yang adil. Thumma amara an yusabbaka ala qabri Kisra bin Rasasi. Kemudian dia memerintahkan Khalifah Al-Ma'mun biar kubur ini raja dituangkan di atas kuburnya dengan timah. Diapain tuh? Ditutup. Hatta yuftah ba'da dzalika, sampai tidak lagi yang orang yang bisa membuka itu kuburan, tidak dibuka lagi setelah itu. Jadi minta biar dipakai, dituangin timah, dicor dengan timah sampai nggak bisa dibuka kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah salam.